Hello students, welcome all of you. Today we are going to learn a new topic, Into the Wild. This lesson is written by Kiran Purandare. Kiran Purandare, born 1961. After BCom, he studied environmental studies at Jordan Hill College of Education in Scotland. He is a recipient of the Sahitya Puraskar, Pune's Bhai Madhav Bagal Award and Best Literature Award given by Cultural Department of Maharashtra State for his Sakha Nagziria. He spent 400 days inside Nagzira and nearby forest areas and wrote this award-winning book. This excerpt has been taken from the same. He is a wildlife expert, a bird watcher, a writer, and honorary wildlife warden in Maharashtra. He is also the founder of Nisarga Ved organization, which works for nature conservation and community work around Nagzira, Navegon, a tiger reserve in Bandara and Gondia district. He also founded Kikaz Bird Club in order to spread bird farming, which is very popular among school-going children of Maharashtra. किरण पांडुरे यांनी आपले बीकॉमचे एज्युकेशन पूर्ण केल्यानंतर ते स्कॉटलंडला गेले. स्कॉटलंडमध्ये जॉर्डन हिल कॉलेजमध्ये त्यांनी एन्व्हायरमेंटल स्टडीजचे एज्युकेशन पूर्ण केले. त्यांना विविध पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. त्यांना साहित्य पुरस्कार, पुण्याचा भाई माधव बागल पुरस्कार आणि महाराष्ट्र सरकारचा सांस्कृतिक विभागाचा बेस्ट लिटरेचर अवॉर्ड मिळालेला आहे. हा बेस्ट लिटरेचर अवॉर्ड त्यांना त्यांच्या सखा नागझिरा या पुस्तकासाठी मिळालेला आहे. आपली प्रेझेंट स्टोरीसुद्धा सखा नागझिरा या पुस्तकातून घेतलेली आहे. सखा नागझिरा हे पुस्तक किरण पुरंदरे यांनी नागझिरा जंगलामध्ये 400 दिवस राहून पूर्ण केलेले आहे. त्यांनी निसर्गवेध ऑर्गनायझेशनची सुद्धा स्थापना केलेली आहे. किकाज बर्ड या ऑर्गनायझेशनची सुद्धा स्थापना केलेली आहे. किकाज बर्ड ऑर्गनायझेशनमध्ये त्यांनी बर्ड फार्मिंग ही संकल्पना उदयास आणली. ही संकल्पना शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये फार लोकप्रिय आहे. त्यांनी नवेगॉन, भंडारा व उंबरझरा, नागझिरा या जंगलामध्ये खूप मोठे काम केलेले आहे आणि अजूनही ते करत आहेत. एक वन्यजीव प्रेमी व पक्षी निरीक्षक म्हणून त्यांची ख्याती आहे. स्टुडंट्स, now let's see the background of the lesson. This lesson is divided into two parts. Part 1. As the name suggests, the excerpt is an amazing experience of the writer where Kiran Purandare, the solitary traveler, is completely lost in the jungles of Umbarzara. He narrates how he lost his way at the fall of the dusk and the terrifying turmoil he underwent thereafter. Shouting for help would literally mean crying in the wilderness. He also gives a detailed description of
how he found his way towards the पिटेझरी. पार्ट 1 मध्ये किरण पुरंदरे हे जंगलामध्ये कशा प्रकारे आपला रस्ता हरवून जातात आणि कसे जंगलाच्या बाहेर निघतात याचे थरारक वर्णन केलेले आहे. पार्ट 2. This part has been extracted from CN Traveler magazine published by Land Rover India. It is about Shah Jung, known for his wildlife photography. It briefs us about his entry into this world of wildlife photography. The insight that he received during this journey regarding the loss of the habitat of those heroes of the jungle and the genuine efforts that he took by establishing BCRTI for the conservation of forest by educating the local rural folks and providing them with a sound, reliable source of income. विद्यार्थ्यांनो, सेकंड पार्टमध्ये शाह जंग या वन्यजीव प्रेमीची कथा वर्णन केलेली आहे. शाह जंग यांनी BCRTI या ऑर्गनायझेशनची स्थापना केलेली आहे व वनाजवळ राहणाऱ्या लोकांना त्यांनी वन्यजीव आणि त्यांचे संवर्धन यांच्याबद्दलचे एज्युकेशन दिलेले आहे किंवा माहिती ते देत आहेत. तर अशा दोन्हीही पार्टचा आपण अभ्यास करणार आहोत. पार्ट 1 लॉस्ट इन द जंगल यामध्ये लेखकाने स्वतःचा वैयक्तिक अनुभव विशद केलेला आहे. जेव्हा तो उंबरझऱ्याच्या जंगलात जातो तेव्हा तो त्याची वाट विसरून जात असतो. त्यानंतर तो कोणकोणत्या प्रसंगांना सामोरे जातो हे वर्णन केलेले आहे. तो त्या जंगलातून कसा बाहेर पडतो आणि तो राहत आहे अशा पिटेझरी खेड्यामध्ये कसा पोहोचतो याचे वर्णन त्यांनी पार्ट 1 लॉस्ट इन द जंगल यामध्ये दिलेले आहे. स्टुडंट्स, नाव लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन. पार्ट 1 लॉस्ट इन द जंगल. The 8.5 hour long day inside the hide was as fruitful as the jamba tree standing tall on the edge of Umbarzara. Hide means a place built to look like its surrounding. हाईड म्हणजे जंगलातील अशी जागा की ती जागा अवतीभोवतीच्या इतर गोष्टींसारखी दिसते, मॅच होते अशा पद्धतीनं बांधलेली असते. ती जागा जंगली प्राण्यांना दिसू नये यासाठी ती बांधलेली असते. तर या ठिकाणी लेखक म्हणतायत, जंगलातल्या त्या आडोशाच्या आत 8.5 तास घालवलेला माझा दिवस उंबरझऱ्याच्या काठावर उभ्या असलेल्या उंच जांबाच्या झाडा इतकाच फलदायी ठरला. म्हणजे लेखक त्या ठिकाणी 8.5 तास उभे होते. 8.5 तास ते त्या ठिकाणी हाईड केलेले होते, त्यांनी त्या ठिकाणी लपून बसलेले होते. आणि लेखक म्हणतात, तो दिवस माझ्यासाठी खूप फलदायी ठरला. बिफोर wrapping up my day at this natural water hole, I took entries of the avifauna in my field notes. त्या नैसर्गिक पाणथळीवरचा दिवस संपण्यापूर्वी लेखक म्हणतात, माझ्याकडे जी नोंदवही होती त्या नोंदवहीमध्ये पक्ष्यांच्या संबंधी सर्व विविध नोंदी मी लिहून घेतल्या. सिन्स आय वॉज अलोन, त्या ठिकाणी मी एकटाच होतो. I rushed to the Pitezari village where I was stationed. मी एकटाच होतो, त्यामुळे ज्या पिटेझरी गावात मी उतरलो होतो तिकडे जाण्यासाठी मी घाईघाईने जात होतो. I camouflaged the hide
took my essentials, came out of the hide, and stretched out to my heart's content. तर लेखक म्हणतात, आडोशाच्या ठिकाणी लपवलेले माझे आवश्यक सामान घेऊन मी त्या आडोशातून बाहेर पडलो आणि मनसोक्त आळोखे पिळोखे दिले. म्हणजेच या ठिकाणी लेखक नेहमी येत होता, कारण काहीच सामान लेखकाने बरोबर घेतलेले होते. अँड स्ट्रेच्ड आउट टू माय हार्ट्स कंटेंट. स्ट्रेच्ड आउट म्हणजे मनसोक्त आळोखे पिळोखे देणे. आपण खूप काम केल्यानंतर असा एक छानसा आळस देतो, तसं लेखक म्हणतात की मी मनसोक्त आळोखे पिळोखे दिले. आय लिफ्टेड माय कॅमेरा बॅग अँड टूक द फॅमिलियर ट्रेल टू पिटेझरी. मी माझी कॅमेऱ्याची बॅग उचलून घेतली आणि माझ्या रोजच्या सवयीच्या पायवाटेने पिटेझरीकडे निघालो. Negotiating the webbed leaves of teakwood and moha trees, trying to make minimal sound. I was treading cautiously among the woods. त्या ठिकाणी सागवान आणि मोहाच्या झाडांच्या जाळीदार पानांशी जमवून घेत मी कमीत कमी आवाज करत चालण्याचा प्रयत्न करीत होतो. कमीत कमी आवाज करण्याचा प्रयत्न करीत होतो. आणि जंगलातून चालत असताना मी अतिशय सावधपणे चालत होतो. वॉकिंग अलोन इन अ जंगल नीड्स मोर अलर्टनेस दॅन वॉकिंग विथ अ कंपेनियन. कुणीही सोबत नसताना जंगलामध्ये एकट्याने चालणे हे चालत असताना अतिशय सावधगिरी बाळगावी लागते. I was walking alone in a jungle needs more alertness than walking with a companion. I was alone here like a fox. या ठिकाणी मी कोल्ह्यासारखा एकटाच होतो. Following the trail silently, watching with wide open eyes. My ears were grasping a variety of sounds just when a familiar sound stunned me. Khack, khack, khakos, khack. वाईड ओपन आईज म्हणजे सतर्क डोळ्याने. तर लेखक म्हणतात, मी येथे कोल्ह्यासारखा एकटाच होतो आणि सतर्क डोळ्यांनी, काळजीपूर्वक डोळ्यांनी डोळे मोठे करून लक्षपूर्वक शांतपणे ऐकत मी पायवाट तुडवत जात होतो. एकीकडे माझे कान वेगवेगळ्या आवाजांचा वेध घेत होते आणि तेवढ्यात एका परिचित आवाजाने मला जबरदस्त धक्का दिला. अ फॅमिलियर साऊंड स्टर्नड मी. खॅक खॅक खॅकोस खॅक. इट वॉज अ लंगूर अलार्म कॉल. तो लंगूर प्राण्याचा धोक्याचा इशारा होता. लंगूर म्हणजे माकडांचा मोठा नायक. इट वॉज अ लंगूर अलार्म कॉल. The leader of the gang of langurs was sitting on the tall tree making alarm calls out of fear for life. Alarm calls म्हणजे सावध करणे. तो लंगुराच्या टोळीचा नेता उंच झाडावर बसून आपल्या इतर माकडांना धोक्याचा इशारा देत होता आणि तो असा आवाज काढून त्या माकडांना सांगत होता. Rest of the langur brigade continued raising the alarm calls. आणि इतर लंगुराची टोळीही म्हणजे इतर जे छोटे छोटे माकडं होती त्यांची टोळीही त्याच्या धोक्याच्या इशारा देणाऱ्या चित्कारात सामील झाली होती. ते सुद्धा त्याला रिस्पॉन्स देत होते. The network of alarm calls was expanding its range as the petrified langurs
speeded to the trees near and far and secured their places on tree tops. Petrified means very frightened, घाबरलेले. भयभीत झालेले ते घाबरलेले लंगूर आसपासच्या झाडांवर सुरक्षित जागा शोधण्यासाठी धावाधाव करायला लागले होते. जसे तसे चित्काराचे आवाज दूरपर्यंत पसरत गेले. All this upheaval was created by only one animal's presence, a leopard. Upheaval means disturbance, उलथापालथ. ही सर्व उलथापालथ, हा सर्व त्यांचा गोंधळ केवळ एका प्राण्याच्या आगमनामुळे, बिबट्यामुळे झाला होता. म्हणजे त्या ठिकाणी त्यांना एक बिबट्या दिसला असेल आणि त्यामुळे ते एकमेकांना खुणवत होते, एकमेकांना तो आवाजाने सांगत होते की या ठिकाणी एक वाईल्ड ॲनिमल आलेला आहे. Many animals make alarm calls when they see a predator, tiger or leopard nearby. Predator means an animal that preys on another and on other animals, म्हणजेच भक्षक. वाघ किंवा बिबट्यासारखा शिकारी जवळपास आढळल्यावर बरेच प्राणी असा इशारा देत असतात. The langur is most reliable when it comes to finding clues about the presence of the apex predators in the jungle. Apex means topmost, उंच. जंगलातील सर्वोच्च शिकाऱ्यांच्या आगमनाचा सुगावा लागण्याच्या बाबतीत लंगूर म्हणजे ती माकडं सर्वात भरवशाचा प्राणी असतो. द मायटी इल्युसिव्ह लेपर्ड ऑफ उंबरझरा वॉज आउट ऑफ इट्स लेअर. लेअर मीन्स सिक्रेट प्लेस, सुरक्षित जागा. भरवशाचा प्राणी असतो. उंबरझऱ्याच्या शक्तिमान किंवा सहजी न आढळणारा बिबट्या आपल्या गुहेतून बाहेर पडला होता. द मायटी इल्युसिव्ह लेपर्ड ऑफ उंबरझरा वॉज आउट ऑफ इट्स लेअर. त्याच्या सिक्रेट प्लेसमधून तो लेपर्ड बाहेर पडलेला होता, बिबट्या. ही वॉज ऑन द प्रॉल. तो आता भटकंतीवर निघालेला होता. तो आता शिकार करण्यासाठी निघालेला होता. द स्टील Thily moving figure in spotted gold black cloak was spied by these langurs. लंगुरांनी त्या सोनेरी काळ्या बुरख्यातल्या दबक्या पावलांनी चालणाऱ्या प्राण्याला नेमके हेरले होते. Even the small ones from the legion of langurs were giving alarm calls. Legion means a great number of people or things. Chack chack. लंगुराच्या सैन्यातले छोटे शिपाई देखील धोक्याचा इशारा देत होते. चॅक चॅक म्हणजे जे छोटे छोटे माकडं होती ती सुद्धा एकमेकांना धोक्याचा इशारा देत होते आणि ते एक विशिष्ट आवाज काढत होते, चॅक चॅक. नेक्स्ट पॅरेग्राफ. आय स्टेड पुट. लेखक म्हणतात मी तेथेच थांबलो. Gawked the leader Langur's target site and scanned the area visually. लंगुरांच्या नेत्यांचे लक्ष जिकडे होते त्याचा लेखकाने अंदाज घेतला. Took some steps. आणि लेखकाने तो परिसर नजरेखालून घातला. Took some steps. काही पावले पुढे गेलो. स्टॉप्ड अगेन. आणि पुन्हा थांबलो. अ फ्रेश स्कॅट वॉज लाईंग बिफोर मी ऑन द ट्रेल. स्कॅट मीन्स विष्ठा. वाटेत माझ्यासमोर प्राण्यांची ताजी विष्ठा पडलेली होती. स्कॅट मीन्स हिअर इट मीन्स ॲनिमल ड्रॉपिंग्स म्हणजेच विष्ठा.
The bluish purple flies were hovering over it. आणि त्याच्यावर निळ्या जांभळ्या रंगाच्या माशा घोंगावत होत्या. I was sure that the leopard was somewhere near. लेखकाची खात्री पटली की निश्चितच आजूबाजूला जवळपास कुठेतरी बिबट्या आहे. The distant alarm calls of four-horned antelope was adding to the chaos. Antelope means सांबर. लांबून ऐकू येणारा चारशिंगी काळविटाचा इशारा कोलाहलात भर टाकीत होता. म्हणजे सांबरांचा आवाजसुद्धा त्या ठिकाणी ऐकू येत होता. I barely walked around 15 meters and stopped. लेखक म्हणतात, मी जेमतेम 15 मीटर चाललो आणि थांबलो. I had apparently entered in the scantorum of a miracle called leopard. मी थेट, लेखक म्हणतात की मी थेट बिबट्या नावाच्या अद्भुत प्राण्यांच्या पवित्र क्षेत्रात प्रवेश केलेला होता. म्हणजे जो बिबट्यांचा मध्यवर्ती भागामध्ये जिथे बिबट्या राहतात त्या क्षेत्रामध्ये मी एंट्री केलेली होती. But the big cat was not visible. पण ते प्रचंड मांजर कुठेही दिसत नव्हते. बिग कॅट म्हणजे या ठिकाणी लेपर्डच, बिबट्याच, मोठा बिबट्या. इट इज ॲन इलिसिव्ह ॲनिमल. तो एक चटकन निष्ठून जाणारा प्राणी होता. म्हणजे तो बिबट्या जो आहे तो चटकन निष्ठून जाणारा प्राणी आहे. The surroundings were reminding me that I was all alone time and again. आजूबाजूचा परिसर, आजूबाजूचं वातावरण मला सारखी आठवण करून देत होता. मी त्या जंगलामध्ये एकटा होतो. पूर्णपणे एकटा होतो. टाईम अँड अगेन ही फ्रेज या ठिकाणी वापरलेली आहे. म्हणजे ते सराउंडिंग मला पुन्हा आठवण करून देत होते की मी या ठिकाणी एकटा आहे. As I moved forward on the trail to Petezhari, the fading alarm calls were still heard in the background. मी पेटेझरीच्या वाटेने निघालो. मी पुढे चाललो आणि पेटेझरीच्या वाटेने निघालो तरी मंद होत जाणारे धोक्याचे इशारे अजूनही पार्श्वभूमीवर ऐकू येत होते. अजूनही मला ते ऐकू येत होते. I could tell instinctively that the leopard had moved away. बिबट्या आता थोडासा दूर गेलेला आहे. खूप दूरवर निघून गेला होता हे माझ्या सहज लक्षात आले. Instinctively म्हणजे without conscious thought, by natural response. Now let's see the next paragraph. Meanwhile, दरम्यानच्या काळात, meanwhile, I saw a man standing at a distance with a stick in his hand. तर लेखक चालत जात असतानाच लेखकाला एक माणूस हातात काठी घेऊन उभे असलेला त्याने पाहिले. As I approached, मी त्याच्या आणखीन जवळ गेलो. He appeared spooked due to alarm calls of the leopard. Spooked means घाबरलेला. मी जवळ गेलो तेव्हा बिबट्याच्या धोक्यांच्या इशारामुळे तो घाबरलेला दिसला. We greeted each other. आम्ही एकमेकांना अभिवादन केले. He was Raju escapee from Petezhari. तो पिटेझरीमधला राजू इस्केपी होता. He had come to collect logs but retreated due to the leopard's movement. तो त्या ठिकाणी लाकडे गोळा करण्यासाठी जंगलात आलेला होता. परंतु retreated माघारी जाणे, retreated due to the leopard's movement
परंतु बिबट्यांच्या आवाजामुळे तो परत निघालेला होता. राजू was amazed at my regular solitary visit to Umbarzara, the heaven for tigers, leopards and sloth bears. सुस्त अस्वल. जेव्हा वाघ, बिबट्या आणि सुस्त अस्वलांच्या निवाऱ्याचे ठिकाणी असलेल्या उंबरझराला होणाऱ्या माझ्या एकाकी भेटीबद्दल मी जेव्हा त्याला सांगितले त्यावेळेस त्याला खूप आश्चर्य वाटले. We stopped under a kusum tree to take a break. आम्ही विश्रांती घेण्यासाठी कुसुमच्या झाडाखाली थांबलो. We both felt a bit relaxed. आता आम्ही दोघे असल्यामुळे आम्हाला थोडे तणावमुक्त वाटले. आम्ही थोडे रिलॅक्स झालो. Now we were 4 eyes, 4 hands with a stick. तर लेखक म्हणतात, आता आम्ही 4 डोळे आणि काठी असलेले 4 हात झालो होतो. म्हणजेच इतका वेळ लेखक जंगलात एकटाच होता आणि आता जेव्हा तो माणूस भेटला, राजू एस्केपी, त्यावेळेस दोघांनाही एकमेकांना पाहून खूप बरे वाटले. आणि म्हणून लेखक म्हणतात की जंगलात एकटं फिरणं आणि आणखीन कोणीतरी असणं यामध्ये खूप फरक असतो. आणि म्हणून लेखक म्हणतात वी बोथ फेल्ट अ बिट रिलॅक्स्ड. आणि म्हणून लेखक आणखीन म्हणतात की आम्ही आता 4 eyes, 4 hands with a stick. 4 डोळे, 4 हात असलेले आम्ही दोघे होतो. Then we both resumed our walking tour. त्यानंतर पुन्हा एकदा आम्ही आमची पायी यात्रा सुरू केली. There was one tiny track that broke out of the main trail. I will take this route, you go straight, said Raju and turned right. त्यानंतर आम्ही मुख्य मार्गाला एक छोटी पायवाट फुटलेली होती. त्याच वेळेस तो राजू म्हणाला, राजू एस्केपीनं लेखकाला सांगितले, मी या वाटेने जाईन आणि तुम्ही सरळ जा. I kept walking straight until I climbed a familiar hillock. मी ओळखीच्या टेकडीची चढण येईपर्यंत सरळ चालत राहिलो. हिलॉक मीन्स स्मॉल हिल्स, स्मॉल छोट्या छोट्या टेकड्या. मी ओळखीच्या टेकडीची चढण येईपर्यंत सरळ चालत राहिलो. I crossed the cement pillar and stones stacked by Forest Development Corporation to mark the boundary of the forest compartment. वनविभागाच्या हद्दीची खूण दाखविण्यासाठी वनविकास महामंडळाने रचून ठेवलेले सिमेंटचे खांब व दगड ओलांडून मी पुढे गेलो. म्हणजे या ठिकाणी वनविभाग आहे याची खूण पटवण्यासाठी त्या ठिकाणी काही सिमेंटचे खांब आणि दगड ठेवलेले होते. तर लेखक म्हणतात ते ओलांडून मी पुढे गेलो. सी द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 58. Took another trail after climbing down. खाली उतरल्यावर आणखीन एक पायवाट धरली. Walked across a beautiful maua tree loaded with reddish brown leaves. पुढे गेल्यानंतर मला अतिशय सुंदर पानांनी बहरलेले महुआ झाड मी पाहिले, लाल तपकिरी रंगाचे, आणि ते ओलांडून मी पुढे गेलो. The ground under the tree was cleaned very well. झाडाखालची जमीन क्लीनड होती, अतिशय चांगली साफ केलेली दिसत होती. The thought instantly flashed in my mind. I had lost my way. त्याच वेळेस रायटरच्या मनात, लेखकाच्या मनात एक विचार चमकून गेला. त्याच्या लक्षात आले की मी वाट चुकलो आहे. Next moment I found another dusky trail.
पुढच्या क्षणी मला आणखी एक धुळकट मार्ग दिसला. Hastily I took that trail which took me from a narrow gorge to an open field. Gorge means a narrow gully between hillocks. म्हणजेच अरुंद खिंड, डोंगरांमधील छोट्या छोट्या वाटा. घाईघाईने मी ती पायवाट धरली. ती मला अरुंद खिंडीतून मोकळ्या मैदानात घेऊन गेली. The area was surrounded by hillocks of dry, deciduous tropical forest. Deciduous, having trees that shed leaves in the dry season. पर्णपाती. तो भाग सुक्या, पानझडी उष्णकटिबंधीय जंगलांच्या टेकड्यांनी वेढला होता. I turned back to spot the sun. मी मागे वळलो तसे मला सूर्याचे दर्शन झाले. Now the geographical west was set. आता भौगोलिक पश्चिम दिशा मावळली होती. The dusky trail had vanished. तो धुळीने माखलेला रस्ता सुद्धा नाहीसा झाली होता. Good heavens. अरे देवा. I was lost. मी वाट चुकलो होतो. Completely lost in this jungle. पूर्णपणे जंगलात मी हरवून गेलो होतो. That too at a very dreadful time. आणि अशा या भीतीदायक वेळी, संध्याकाळच्या वेळी. The sun was melting down like a fleeting runner. सूर्य एखाद्या वेगवान धावपट्टूसारखा, म्हणजे जसा एखादा वेगवान धावपट्टू रन काढत असतो तसा हा सूर्यसुद्धा एखाद्या वेगवान धावपट्टूसारखा वेगाने मावळत होता. म्हणजे संध्याकाळ होत आलेली होती आणि अशा वेळेस लेखक त्याची वाट चुकलेला होता. नेक्स्ट पॅरेग्राफ. Soaked in my own sweat, I felt like shouting to my heart's content. To one's heart's content means to the fullest level of satisfaction. स्वतःच्या घामामध्ये मी नखशिखांत भिजलो होतो. म्हणजेच या ठिकाणी लेखक जेव्हा वाट चुकला त्यावेळेस तो खूप घाबरला आणि लेखकाला घाम फुटला. मला जीवाच्या आकांताने ओरडावसे वाटत होते. But there was no other soul to listen to my sound in this wilderness. परंतु त्या निर्मनुष्य जंगलात माझा आवाज ऐकायला दुसरं कोणीही व्यक्ती नव्हती. I had 2 bags with me. माझ्याकडे 2 बॅग्स होत्या, 2 पिशव्या होत्या. The Shabnam bag having the camera. शबनम बॅगमध्ये कॅमेरा होता. And the other was a small colorful handmade bag used in villages to carry tiffin. तर शबनम बॅगमध्ये कॅमेरा होता आणि दुसरी जी एक खेड्यामध्ये जेवणाचा डबा नेण्याकरिता वापरली जाते, हाताने बनवलेली रंगबिरंगी लहान पिशवी. डब्यामध्ये थोडे अन्न शिल्लक होते. The tiffin still had some stuff. त्यामध्ये काही अन्न शिल्लक होते. But I didn't feel like having it. पण मला ते खाण्याची इच्छा नव्हती. कारण लेखक आता या ठिकाणी त्याचं वाट हरवलेली होती. तो घाबरलेला होता आणि अशा वेळेस त्याला तो डबा खावासा वाटत नव्हता. The blossoming boxwood trees, the boop sound of cockle bird, the song of robin bird all appeared alien to me. Alien means परके. बहरलेली बॉक्सवूडची झाडे, भारद्वाज पक्षाचा भप भप असा होणारा आवाज, रॉबिन पक्षाचे गाणे, हे सर्व मला आता परके वाटू लागले. नेक्स्ट पॅरेग्राफ. It was more than an hour, and I was still there searching for a suitable tree to climb and get secured. 1 तासापेक्षा आता जास्त वेळ झालेला होता आणि मी एक सुरक्षित असे झाड, ज्या झाडावर मला चढून बसता येईल
असे झाड त्या ठिकाणी मी शोधत होतो. टर्न बॅक द ट्रेल यू लेफ्ट माय माइंड वॉज टेलिंग मी. लेखक म्हणतात, माझे मन मला सांगत होते की तू ज्या वाटेने आलेला आहेस त्या वाटेकडेच तू परत जा. पाठीमागे सोडलेल्या वाटेकडे परत फिर. बट देअर वेअर नो साइन्स ऑफ द ट्रेल. पण त्या वाटेच्या खुणा कुठेही दिसत नव्हत्या. आय हॅड नो अदर वे टू क्लाइंब द हिलॉक बिफोर मी. माझ्या समोरची टेकडी चढण्यासाठी कोणता मार्ग दिसत नव्हता. There were more hillocks and some more around the one I was standing. मी उभा होतो त्याच्या आजूबाजूला बऱ्याचशा छोट्या छोट्या टेकड्या होत्या, लहान डोंगर होते. Near my feet were the dried up droppings of sloth bear. माझ्या पायाजवळच पायाशी सुस्त अस्वलाची शुष्क विष्ठा पडलेली होती. द स्लॉथ बियर ऑफ उंबरझरा मस्ट बी आउट इन ओपन स्निफिंग फॉर फूड. उंबरझऱ्याचे ते सुस्त अस्वल अन्नासाठी हुंगत बाहेर पडलेले दिसते. आय कॉशन माय सेल्फ. मी स्वतःला सावध करीत होतो. थिंकिंग ऑफ एव्हर्टिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ इव्हेंच्युअलिटी आय मेड अ मूव्ह. शेवटी कोणत्याही प्रकारचे संकट टाळण्याच्या विचाराने मी एक पाऊल पुढे टाकले. आय मेड अ मूव्ह. आय रॅन डाऊन द हिलॉक दॅट आय हॅड क्लाइम्ड अप ॲट अ फ्रँटिक स्पीड. चढलेल्या टेकडीवरून मी वेगाने खाली पळत गेलो. द वेस्ट वॉज टू माय राईट हँड साईड नाव. The evening breeze flew through my wet curled hair. My stomach was aching. I kept walking in hope. आता पश्चिम दिशा माझ्या उजव्या हाताला होती. माझ्या घामट कुरळ्या केसांमधून संध्याकाळच्या वाऱ्याची झुळूक वाहून गेली. माझे पोट दुखत होते आणि मी काहीतरी आपल्याला वाट मिळेल या आशेने मी पुढे चालत होतो. After around 50 steps, I found a bright red soil trail. थोडे 50 पावलं पुढे चालल्यानंतर मला एक चमकदार लाल मातीची पायवाट सापडली. I found my silver lining on this trail. या पायवाटेवर मला माझ्या वाईट स्थितीतही आशादायक खुणा सापडल्या. There were marks of bicycle wheel on this trail. या वाटेवर सायकलच्या चाकांच्या खुणा दिसत होत्या. दॅट वॉज अ बिग कॉन्सोलेशन फॉर मी. तो माझ्यासाठी फार मोठा सांत्वन, दिलासा देणारी गोष्ट होती. देअर मस्ट बी अ विलेज नियर बाय. येथे जवळच आजूबाजूला निश्चितच खेडेगाव असणार आहे. आय रिअश्युअर्ड माय सेल्फ. मी स्वतःला धीर देत होतो. मोअर क्वेश्चन्स रिसर्फेस्ड. हाऊ फार इज द विलेज? आय वेअर इन विच डिरेक्शन्स. माझ्या मनात बरेच प्रश्न उपस्थित झाले. गाव किती दूर असेल आणि कुठे असेल आणि कोणत्या दिशेला असेल. नेक्स्ट पॅरेग्राफ. आय क्लाइम्ड वन मोअर हिलॉक अँड ट्राईड टू लोकेट सायन्स ऑफ ह्युमन सिव्हिलायझेशन. ह्युमन सिव्हिलायझेशन मीन्स मानवी नागरीकरणाचे. मी अजून एक टेकडी चढलो आणि मनुष्यवस्तीच्या काही खुणा दिसतात का ते शोधण्याचा प्रयत्न करू लागलो. माय लेग्स वी आर ट्रेम्बलिंग. माझे पाय थरथर कापत होते. ॲज आय रीच्ड द टॉप ऑफ द हिल आय जम्प्ड विथ जॉय. आणि मी जेव्हा त्या डोंगराच्या माथ्यावर पोहोचलो त्यावेळेस मी एक आनंदाने उडी मारली. आय हर्ड द साऊंड्स ऑफ पीपल टॉकिंग इन द लाऊडस्पीकर. मी लाऊडस्पीकरवर बोलणाऱ्या लोकांचे आवाज ऐकले. इन अ जिफी मीन्स इन अ मोमेंट, एका क्षणात. आय रॅन डाऊन द हिल टुवर्ड्स द साऊंड विथ फुल व्हिगर. जिथं आवाज येत होता त्या आवाजाच्या दिशेने त्या टेकडीवरून मी खाली पळत गेलो. आय स्टंबल्ड अँड फेल डाऊन. मी अडखळलो आणि खाली पडलो. सॉ ड्रॉपिंग्स ऑफ ब्ल्यू बल्स नियर बाय. आसपास मला नीलगाईची विष्ठा पडलेली दिसली. स्ट्रगल्ड, स्टूड अप अँड डिसाइडेड विच डिरेक्शन टू मूव्ह ऑन.
मी धडपडत उठलो आणि कोणत्या दिशेने जायचे ते ठरविले. द सायन्स ऑफ सिव्हिलायझेशन वे आर व्हिजिबल. आता मनुष्यवस्तीच्या खुणा त्या ठिकाणी दिसायला लागल्या होत्या. द टायनी स्लिपी व्हिलेज ऑफ पिटेझरी वॉज व्हिजिबल थ्रू द ग्रीन वूड्स. मनुष्यवस्तीच्या खुणा दिसू लागल्या होत्या. हिरव्यागार जंगलातून पिटेझरीचे लहानसे सुस्तावलेले खेडे दिसत होते. द लॅटर्न ऑफ राजीराम बालवाज फार्म, द लाऊडस्पीकर इन्स्टॉल्ड फॉर केशव भालवीज मॅरेज, ऑल वेअर इन क्लिअर साईट. राजीराम भालावीच्या शेतातला कंदील, केशव भालावीच्या लग्नासाठी लावलेला लाऊडस्पीकर, सर्व काही आता स्पष्ट दिसत होते. टर्न लेफ्ट टू स्पॉट द विलेज लेक अँड फॅमिलियर हिलॉक्स. सुई हुंडकी द डॉग बार्क टू वेलकम मी टू द विलेज. डावीकडे पाहिल्यावर गावातला तलाव आणि सुई हुडकीची ओळखीची टेकडी मला दिसत होती. गावात माझे स्वागत, सर्वप्रथम माझे स्वागत तिथल्या कुत्रा भुंकल्याचा आवाज आला आणि त्या कुत्र्याने माझे स्वागत केले. द फर्स्ट थिंग, नेक्स्ट पॅरेग्राफ, द फर्स्ट थिंग आय डिड वॉज टू टेक अ बाथ. सर्वप्रथम मी आंघोळ केली. द शेकिंग ऑफ लिम्स हॅड लेसन्ड अ बीट. आता थरथर कापणारे माझे पाय थोडेसे कमी झाले होते. द स्टमक एक स्टार्टेड अगेन. आणि पुन्हा पोटदुखी सुरू झाली. एट टू द फुल अँड देन स्लम्प्ड ऑन टू द कॉट. स्लम्प्ड मीन्स फेल हेविली. मी पोटभरून जेवलो आणि मग कॉटवर स्वतःला झोकून दिले. लाईंग अवेक, मी झोपल्यानंतर, लुकिंग ॲट द स्टार स्टडेड स्काय, आय स्पोक टू माय सेल्फ, देअर स्टील एक्झिस्ट अ जंगल वेअर वी कॅन गेट लॉस्ट. इजंट दिस अवर गुड लक. लेखक जेव्हा त्या आकाशाकडे बघत होता, अजूनही तो हरवून जाऊ तेव्हा त्याच्या डोक्यात असा विचार आला, त्याच्या मनात असा विचार आला की अजूनही आपण हरवून जाऊ शकतो असे जंगल अस्तित्वात आहे. हे आपले सुदैवच नव्हे का? आडवा पडून ताऱ्यांनी फुललेल्या आकाशाकडे पाहत लेखक याचा विचार करत होता. म्हणजे लेखकाला ते जंगल, म्हणजे जंगलात आपण हरवून गेलो, म्हणजे अजूनही जंगल अस्तित्वात आहे, हे आपलं भाग्यच नाही का? आणि आपण यातून सुटलो, हे सुद्धा आपलं भाग्य, सुदैवच आहे, असं लेखकाला वाटले. टेकन फ्रॉम सखा नागझिरा बाय किरण पुरंदरे. किरण पुरंदरे यांच्या सखा नागझिरामधून हा घेतलेला लेख आहे. स्टुडंट्स, second part of the lesson we will see in the next video. Okay, thank you.